السلام علیکم ناظرین، دنیا بھر سے میں آپ کا استقبال ہے۔ میں ہوں ڈاکٹر عبدالمغنی صدیقی۔ آگے بڑھنے سے پہلے سرخیوں پر ایک نظر۔ ملک میں تعلیمی نظام کو بہتر کرنے کی ہے ضرورت، آبادی خود بخود کنٹرول میں آئے گی۔ موہن بھاگوت کے بیان پر سماجوادی پارٹی کے ایم پی ایس ٹی حسن کا رد عمل۔ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جشن میں ڈوبا عالم اسلام، ہند و پاک سے لے کر یمن تک میلاد جلوس کا اہتمام۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے پیغمبر اسلام حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی یوم ولادت پر ملک کے مسلمانوں کو دی مبارکباد۔ بی جے پی کے زیر اقتدار ریاستیں مسلمانوں کے لیے کھلی جیل بن گئی، صدر مجلس بیرسٹر اسد الدین اویسی کا خطاب۔ ملکارجن کھڑگے نے بی جے پی کو بنایا سخت تنقید کا نشانہ، کہا مودی شاہ پیدا بھی نہیں ہوئے تھے تب ملی تھی ملک کو آزادی۔ اور پاکستان میں بھی جشن آمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا جا رہا ہے اہتمام۔ وفاقی دارالحکومت میں 31 اور صوبائی دارالحکومتوں میں 21 توپوں کی دی گئی سلامی۔ سماجوادی پارٹی لیڈر ایس ٹی حسن نے آر ایس ایس چیف موہن بھاگوت پر تبصرہ کیا ہے۔ آر ایس ایس کے سربراہ موہن بھاگوت کے ناگپور میں آبادی سے متعلق بیان پر سماجوادی پارٹی کے مراد آباد کے رکن پارلیمان ڈاکٹر ایس ٹی حسن نے تبصرہ کیا۔ انہوں نے کہا ہے کہ آر ایس ایس کو ملک کے ہر خاندان کے لوگوں کو اچھی تعلیم فراہم کرنے کا انتظام کرنا چاہیے۔ آبادی پر قابو پانے کے لیے قانون بنانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، آبادی کو خود کنٹرول کیا جائے گا۔ آبادی کا تعلق کسی مذہب سے نہیں، تعلیم کے بغیر غریب لوگ آبادی کی منصوبہ بندی نہیں کر پا رہے ہیں۔ عالم اسلام عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جشن میں ڈوبا ہوا ہے۔ بھارت بھر میں آج میلاد جلوس نکالے گئے۔ آج شہر حیدرآباد میں بھی مرکزی میلاد جلوس نکالا گیا۔ جلوس کا آغاز فلک نما قادری چمن سے ہوا، جو چار مینار، گلزار ہاؤس اور مدینہ سے سالار جنگ میوزیم کی سڑک کی طرف بڑھتا ہوا پرانی حویلی اعتبار چوک سے ہوتا ہوا بی بی بازار پر اختتام کو پہنچا۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے پیغمبر اسلام حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی یوم ولادت میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک موقع پر تمام ہم وطنوں کو مبارکباد دی۔ صدر جمہوریہ نے ٹویٹ کرتے ہوئے لکھا کہ پیغمبر اسلام حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی یوم ولادت میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک موقع پر ہم تمام ہم وطنوں بالخصوص مسلمان بھائیوں اور بہنوں کو مبارکباد پیش کرتی ہوں۔ انہوں نے لکھا کہ آج ہم سب پیغمبر کی سیرت سے تحریک لے پا رہے ہیں۔ صدر مجلس بیرسٹر اسد الدین اویسی نے ٹیپو ایکسپریس ٹرین کا نام تبدیل کر دیگر نام پر رکھنے پر تنقید کی ہے۔ صدر مجلس نے ٹویٹ کرتے ہوئے لکھا ہے کہ بی جے پی حکومت نے ٹیپو ایکسپریس کا نام بدل کر ویڈیار ایکسپریس رکھ دیا ہے۔ بی جے پی ٹیپو سلطان سے چڑھتی ہے کیونکہ ٹیپو سلطان نے ان کے برطانوی آقاؤں کے خلاف 3 جنگیں لڑی تھیں۔ انہوں نے لکھا ہے کہ ٹیپو ایکسپریس کے بجائے کسی اور ٹرین کا نام ویڈیارڈس کے نام پر رکھا جا سکتا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ بی جے پی خواہ کتنی ہی کوششیں کر لے، ٹیپو کی میراث کو کبھی مٹا نہیں سکتی۔ ملک کی جن ریاستوں میں بی جے پی اقتدار میں ہیں وہ ریاستیں مسلمانوں کے لیے کھلی جیل بن گئی ہیں۔ صدر مجلس بیرسٹر اسد الدین اویسی نے جلسے سے خطاب کرتے ہوئے اتر پردیش کا حوالہ بھی دیا۔ صدر مجلس کا کہنا تھا کہ مسلمانوں کے مدارس کو منہدم کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے گجرات پولیس کی جانب سے پتھراؤ کے ملزم مسلم شخص کو کھلے عام لاٹھی مارنے اور وہاں موجود تماشبین کے نعرے بازی پر تنقید کی۔ صدر مجلس نے گجرات کے اس واقعے پر وزیر اعظم مودی سے جواب طلب کیا۔
ان کا کہنا تھا کہ اگر انصاف کا یہی طریقہ کار ہے تو پولیس اور عدالتیں کس کام کے لیے ہیں۔ انہوں نے اس واقعے پر سیکولر جماعتوں کی خاموشی پر بھی سوال اٹھائے جو انتخابات میں سیکولرزم کے نام پر مسلمانوں کے ووٹ بٹورنے میں لگ جاتی ہیں لیکن مسلمانوں کے خلاف مظالم پر منہ نہیں کھولتی۔ اور کیا ہو رہا ہے ہمارے دیش میں، اتر پردیش میں، جہاں جہاں بی جے پی کی سرکار ہے، ایسا لگ رہا ہے کہ مسلمان ایک کھلی جیل میں زندگی گزار رہا ہے، کھلی جیل میں زندگی گزار رہا ہے۔ مدرسے کو ڈیمالش کر دو۔ گجرات میں کیا ہوا بتائیے؟ گجرات میں یہ کہا گیا کہ ڈانڈیا میں مسلمان جا کر پتھر پھینکے تو وہاں کی پولیس نے مسلمان نوجوانوں کو پکڑا، بیچ چورستے پر لائے، ایک پول سے باندھ کر پورا مجمع کھڑا ہوا ہے، قریب 300-400 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، انتظار میں بیٹھے ہیں، اور جیسے پولیس والا ایک مسلمان کے پیٹھ پر لٹ مارتا ہے، نعرے لگا رہے ہیں، پورے نعرے لگا رہے ہیں، روڈ پر لا کے ہم کو پیٹا جاتا ہے۔ یہ ہماری عزت ہے؟ یہ ہماری جان کی قیمت ہے؟ بولیے بھارت کے پردھان منتری، منہ تو کھولیے کہ کیا آپ گجرات سے آپ آتے ہیں، آپ کے پردیش میں جہاں پر آپ مکھیہ منتری تھے، وزیر اعلیٰ تھے، ایک مسلمان بچوں کو روڈ پر لا کر پولیس والے لٹ سے مارتے ہیں اور پورا مجمع تھالیاں مارتا ہے، سیٹی مارتا ہے۔ کیا میری عزت نہیں ہے؟ ویڈیوگرافی کی جاتی ہے، لٹ سے مارا جا رہا ہے، پیٹا جا رہا ہے۔ کیوں کورٹ کو رکھے؟ کورٹ کو بند کر دو آپ۔ کیوں پولیس کو رکھے؟ پولیس کو بھی ختم کر دو۔ جب آپ ہم کو روڈ پر لا کر مار رہے ہیں، ہماری بے عزتی کر رہے ہیں، اور پورے مجمع کے سامنے لوگ تھالی مار رہے ہیں، سیٹیاں مار رہے ہیں، اور میں بھی ٹیم ہوں، منہ نہیں کھلتا ان لوگوں کا جو تمہارا ووٹ لیتے ہیں، کیونکہ مار پڑ رہی ہے تو مسلمان کو، تم کو تو نہیں پڑ رہی ہے نا۔ مگر جب گجرات کا الیکشن آئے گا تو جب سب منہ کھول کے بولیں گے اویسی کو ووٹ مت دو، اسد سے دور رہو۔ ارے تم دور ہو سکتے ہو مگر میں اس ملت مظلومہ سے کبھی دور ہونے والا نہیں ہوں۔ جس کسی پر ظلم ہوگا میں اس کے قریب رہوں گا انشاءاللہ تعالی، کیونکہ میں امام حسین کے غلاموں کا غلام، ان کے غلاموں کے پیروں کی دھول بھی نہیں ہوں۔ میں ظالم کا ساتھ نہیں دے سکتا، میں لڑوں گا جب تک زندگی اللہ باقی رکھے گا۔ یہ کوئی ظلم ہے یہ کہ اس طرح کا برتاؤ کہ روڈ پر لا کر لٹھوں سے مارا جا رہا ہے؟ یہ بھارت کی جمہوریت ہے، بھارت کا سمویدھان ہے، بھارت کا سیکولرزم ہے، رول آف لا ہے، فنڈامنٹل رائٹس ہیں، پھر کیا ہے بتاؤ؟ ایک روڈ کے کتے کی عزت ہے، مسلمان کی عزت نہیں ہے۔ تم روڈ پر لا کر سرے بازار مجھے پیٹتے ہو، مگر مارنے والوں مارو، یاد رکھو تم حضرت بلال کو نہیں جانتے۔ اتر پردیش کے بہرائچ میں اتوار کی صبح عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جلوس میں شامل 6 نوجوان شوک لگنے سے فوت ہو گئے جبکہ ایک شخص شدید زخمی ہو گیا۔ زخمیوں کو علاج کے لیے ضلع اسپتال میں داخل کرایا گیا۔ یہ واقعہ بہرائچ ضلع کے نانپارہ علاقے کے بھگرواما سپور گاؤں میں پیش آیا۔ جلوس کی گاڑی میں لگی لوہے کی سلاخ ہائی ٹینشن بجلی کے تار سے ٹکرا گئی جس سے اس میں کرنٹ دوڑ گیا۔ اس کے بعد 7 لوگ کرنٹ کی زد میں آ گئے۔ ان میں سے 4 موقع پہ ہی ان کی موت ہو گئی جبکہ ایک نے علاج کے لیے اسپتال لے جاتے وقت دم توڑ گیا اور دوسرے کی اسپتال لے جانے کے بعد موت واقع ہو گئی۔ جس وقت یہ حادثہ پیش آیا جلوس واپس ہو رہا تھا۔ اس حادثے میں چوڑی کٹیار کے رہائشی 18 سالہ مراد، 17 سالہ تبریز، 18 سالہ چاند بابو کی بھی موقع پہ ہی موت ہو گئی۔ واقعے کی اطلاع ملتے ہی پولیس موقع پہ پہنچ گئی اور زخمیوں کو اسپتال منتقل کیا۔ فی الحال موقع پر پولیس فورس تعینات کر دی گئی ہے۔ وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ نے اس واقعے پر افسوس کا اظہار کیا۔ ملکارجن کھڑگے نے سری نگر میں لوگوں خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہاں
कांग्रेस पार्टी की डेलीगेट और लोगों से बात करने यहां कांग्रेस पार्टी का एक वफ्द आया है। इस मौके पर भारतीय जनता पार्टी को सख्त तनकीद का निशाना बनाते हुए इन्होंने कहा है कि मुल्क को आज़ादी मोदी और अमित शाह ने नहीं दिलवाई। इन्होंने कहा है कि अभी ये दोनों पैदा ही नहीं हुए थे तब देश को आज़ादी मिल गई थी। इन्होंने कहा है कि मुल्क की आज़ादी के लिए कांग्रेस पार्टी के लीडरों ने जद्दोजहद की थी। इन्होंने कहा कि देश की आज़ादी के लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू 9 साल तक जेल में बंद रहे और महात्मा गांधी ने कई तकालीफ और मुश्किलात बर्दाश्त की। इन्होंने कहा है कि मुल्क की एकता को मजबूत रखने के लिए इंदिरा गांधी ने कुर्बानी दी। इसीलिए मैं पार्टी के लोगों से, डेलीगेट से बात करने के लिए आया हूं। वो जो बाकी के विषय है और समय में मैं बात अरे नो, जब देश को आजादी मिली और दिलाए, क्या मोदी और शाह ने दिलाया? अभी ये लोग पैदा नहीं हुए थे तब आजादी मिली। उसके लिए कांग्रेस पार्टी के नेता महात्मा गांधी जी लड़कर, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी 9 साल जेल में रहकर देश को एक रखने के लिए इंदिरा गांधी जी कुर्बान दी, राजीव गांधी जी कुर्बान दिए। तुम्हारी क्या कुर्बानी है भाई देश बनाने का? अगर 70 साल में कुछ नहीं होता, क्या इतने एम्स बनते थे, इतने डॉक्टर्स मिलते थे, इतने इंजीनियर्स बनते थे, इतने पब्लिक सेक्टर्स बनते थे? छोड़ो उनकी बात, वो तो कुछ नहीं करते, सिर्फ स्लोगन देना, लोगों को डिवाइड करना उनका मकसद है। वो काम करते जा रहे हैं, लेकिन उसके हम मुकाबला करते रहेंगे। गोविंद सागर झील के किनारे वाक़े लोहनवा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का नाम जल्द ही अटल बिहारी वाजपेयी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स रखा जाने वाला है। खेल और इत्तलात की नशरियात के मरकजी वजीर अनुराग ठाकुर बिलासपुर के दौरे पर पहुंचे, जहां इन्होंने यह ऐलान किया। दरअसल अनुराग ठाकुर ने 9 करोड़ से ज़्यादा के बजट से तैयार करदा एथलेट सिंथेटिक ट्रैक का इफ्तिताह अंजाम दिया। इसके बाद इन्होंने खिलाड़ियों को भी एजाज़ात से नवाजा। महाराष्ट्र के भी कई शहरों में मिलाद जुलूस निकाले गए। सोशल मीडिया राय के मुताबिक महाराष्ट्र के लातूर में भी बाइक रैली निकाली गई। शहर रैली के शुरका हाथों में मुख्तलिफ रंगों के परचम थामे नजर आए। कर्नाटक के तारीखी शहर गुलबर्गा में भी मिलाद जुलूस का जश्न मनाया गया। शहर को बरक़ी कमकमों से सजाया गया। हज़रत बंदा नवाज गैसुदराज रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह में भी रोशनियां की गईं। शहर के कई इलाकों और चौराहों को सजाया गया था। जनूबी हिंद की रियासत केरला में भी जश्न मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़ी ही अक़ीदत व एहतराम से मनाया गया। ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में मसाजिद में इज्तिमात का अहतमाम किया गया, जबकि कई इलाकों से पुरसुकून रैली निकाली गई। भारत की शुमारी रियासत उत्तराखंड में बर्फानी तोदे की जगह से लाशों को निकालने के लिए इमदादी कारकुनों को ख़राब मौसम का सामना है। एक ग्रुप में जिसमें 34 लोग शामिल थे, बर्फानी तोदा गिरने से 27 लोग हलाक हो गए। ऊंचे इलाकों में ख़राब मौसम ने दिन के अवाइल में हुक्काम को रेस्क्यू ऑपरेशन रोकने पर मजबूर भी किया था। आंध्र प्रदेश के अल्लूरी सीतारामराजू जिले में एक सयाह की बस गहरी खाई में जा गिरी, जिसमें कम से कम 10 अफराद जख्मी हो गए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बस विशाखापट्टनम से पडुरू जा रही थी। जख्मियों को मुकामी लोगों ने बस से बाहर निकालकर अस्पताल मुंतकिल कर दिया। पाकिस्तान में भी जश्न आमद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एहतमाम किया गया। मसाजिद, घरों और इमारतों को बरक़ी कमकमों से सजाया गया। दिन के आगाज़ पर वफाक़ी दारुल-हुकूमत पर 31 और सूबाई दारुल-हुकूमतों में 21 तोपों की सलामी दी गई। मुहफ़िल समा और इज्तिमात के इनेक़ाद के साथ साथ मिलाद जुलूस का निकाले गए। यमन के दारुल-हुकूमत सना में भी मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अज़ीमुश्शान जुलूस निकाला गया। मिलाद जुलूस में हज़ारों अफराद ने शिरकत की। मिलाद जुलूस में हौसी बाग़ियों की भी कसीर तादाद ने शिरकत की, जो शान रिसालत में नारे लगा रहे थे। अमेरिका मुर्दाबाद, इसराइल मुर्दाबाद, इस्लाम की फ़तह और यहूदियों पर लानत के भी नारे लगाए गए। मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पेश नज़र दारुल-हुकूमत सना को दुल्हन की तरह सजाया गया था।
ईरान के कई शहरों में आज भी एहतजाजी मुजाहरे हुए, जहां वीडियो फुटेज में सड़क पर आग को दिखाया गया। मुल्क भर में एहतजाज जारी है। जारी होने वाली मुख्तसर वीडियो में शहर के एक ट्रैफिक चौराहे पर लगी आग से गहरा सियाह धुआं उठते हुए देखा जा सकता है। हुक्काम के सख्त क्रैकडाउन के बावजूद ईरान भर में पुलिस की हिरासत में एक नौजवान खातून की मौत से एहतजाज भड़क उठे हैं, जिसमें अब तक 85 लोग हलाक हो चुके हैं। मगरबी अफ्रीका की दारुल-हुकूमत में हज़ारों सोगवार इन 27 फ़ौजियों की आखिरी रसूमात के लिए जमा हुए, जो गुज़िश्ता माह में मारे गए थे, जिन्होंने इस साल मुल्क की दूसरी बगावत को जन्म दिया था, जिसकी क़यादत एक फ़ौजी यूनिट ने बड़े पैमाने पर अदम तहफ़्फ़ुज़ से तंग आकर की थी। फ़ौजियों में से एक के दोस्त अब्दुल फ़ातह ने कहा है कि हम आज जिस सूरत हाल में रो रहे हैं, इससे हम बेजार हैं। नौजवानों को अपनी ज़िंदगी के इब्तिदाई दौर में रुखसत होते देखकर हमारे दिलों को बहुत तकलीफ़ पहुँच रही है। जापान के वज़ीर दिफा के एहलकार ने शुमाली कोरिया की तरफ से 2 बैलिस्टिक मिसाइल दागे जाने की शदीद मजम्मत करते हुए कहा है कि टोक्यो शुमाली कोरिया के बार बार किए जाने वाले इक़दामात को बर्दाश्त नहीं करेगा। जापान के वज़ीर ममलिकत बराए दिफा ने नामानिगारों को बताया कि दोनों मिसाइल 100 किलोमीटर की बुलंदी पर पहुंचे और 350 किलोमीटर की रेंज को कवर किया। इन्होंने कहा कि दोनों जापान के खुसूसी इक़्तिसादी जोन से बाहर गिरे और हुक्काम इस बात का जायज़ा ले रहे थे कि किस किस्म के मिसाइल दागे गए, बशमूल ये इम्कान है कि ये सब मरीन से लॉन्च किए गए बैलिस्टिक मिसाइल होंगे। पुलिस ने बताया कि यरूशलेम में फायरिंग की एक हमले में 2 इसराइली बुरी तरह ज़ख्मी हो गए। इसराइली पुलिस ने मगरबी किनारे के करीब यरूशलेम के मज़ाफ़ात में वाक़ फ़लस्तीनी पनाह गज़ीन कैंप शवाफ़ात में फायरिंग को दहशतगर्दाना हमला करार दिया और कहा कि फोर्सेस इस मुश्तबा शख्स की तलाश कर रही हैं जो जाए वक़ूअ से फ़रार हो गया। फ़लस्तीनी हुक्काम ने बताया कि क़ब्ल इसी हफ्ते के रोज़ इसराइली फोर्सेस ने मकबूजा मगरबी किनारे में एक गिरफ्तारी छापे के दौरान शुरू होने वाली झड़पों में 2 फ़लस्तीनी नौजवानों को शहीद कर दिया था। इसराइली फ़ौज ने कहा है कि जनीन के फ्लैश पॉइंट शहर में इस्लामी जिहाद अस्करियत पसंद ग्रुप के एक मतलूब बंदूक बरदार को गिरफ्तार करने के लिए किए गए ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस फ़लस्तीनियों की फायरिंग की जद में आने के बाद शहीद हो गए। तेहरान में तालिबात ने ईरानी सदर इब्राहिम रईसी के खिलाफ नारे लगाए जब सदर ने यूनिवर्सिटी कैंपस का दौरा किया और हिरासत में एक नौजवान खातून की हलाकत पर मुश्तइल मुजाहिरीन की मजम्मत की सोशल मीडिया पर वीडियोज़ में देखा गया। रईसी ने तेहरान की अल ज़हरा यूनिवर्सिटी के प्रोफेसरों और तलबा से खिताब करते हुए एक नज़म पढ़ी, जिसमें फसादों को मक्खियों से तशबीह दी गई है। ऑस्ट्रेलिया के न्यू साउथ वेल्स में बारिशों में नरमी आई, लेकिन हुक्काम लोगों को सैलाब के बढ़ते हुए पानी से खबरदार रहने की तलकीन करते रहे, क्योंकि ज़्यादातर आबादी वाली रियासत में कई दिनों की बारिश से नदी नालों में सैलाब आया है और हंगामी खदमात ने रातों रात इमदाद के लिए 343 दरख्वास्तों का जवाब दिया और सैलाब से मुताल्लिक़ 21 रेस्क्यू टीमें अंजाम दी। लोगों को सैलाब की वजह से इनखला के लिए कहा गया है और रियासती इमरजेंसी सर्विस ने सैलाब की वार्निंग जारी कर दी है। यूक्रेन के शहर ज़पोरिज़िया में गोलाबारी के बायस 12 अफराद हलाक हो गए, जबकि इस हमले में दर्जनों अफराद के जख्मी होने की इत्तलात मिली हैं। यूक्रेन के एहलकारों ने रूसी हमलों के लिए फुटेज भी जारी किए हैं। चीन की वज़ारत ख़ारजा ने कहा है कि प्यांगयांग की जानिब से दिन के अवाइल में 2 और बैलिस्टिक मिसाइल दागे जाने के बाद अमेरिका को शुमाली कोरिया के साथ बातचीत शुरू करनी चाहिए। हालिया दिनों में यह 7वां लॉन्च था, जिसने टोक्यो में वाशिंगटन और इसके इत्तेहादियों में बड़े खतरे की घंटी बजा दी। जनूबी कोरिया और अमेरिका की मुश्तरका बहरी मशक़ों के बाद यह लॉन्च किया गया। गुज़िश्ता रोज़ भी टोक्यो ने शुमाली कोरिया के बज़ाहिर बमबारी की मशक़ के रद्दअमल में लड़ाका तैयारों को मार गिराया था। अमेरिका ने भी शुमाली कोरिया के मिसाइल तजुर्बात के जवाब में जुमा को नई पाबंदियों का ऐलान किया था। आखिर में सुर्खियों पर एक और नज़र। मुल्क में तालीमी निज़ाम को बेहतर करने की है ज़रूरत, आबादी खुद ब खुद कंट्रोल में आएगी। मोहन भागवत के बयान पर समाजवादी पार्टी के MP ST हसन का रद्दअमल।
میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جشن میں ڈوبا عالم اسلام، ہند و پاک سے لے کر یمن تک میلاد جلوس کا اہتمام۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے پیغمبر اسلام حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی یوم ولادت پر ملک کے مسلمانوں کو دی مبارکباد۔ بی جے پی کے زیر اقتدار ریاست مسلمانوں کے لیے کھلی جیل بن گئی، صدر مجلس بیرسٹر اسد الدین اویسی کا خطاب۔ ملکارجن کھڑگے نے بی جے پی کو بنایا سخت تنقید کا نشانہ، کہا مودی شاہ پیدا بھی نہیں ہوئے تھے تب ملی تھی ملک کو آزادی۔ اور پاکستان میں بھی جشن آمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا جا رہا ہے اہتمام۔ وفاقی دارالحکومت میں 31 اور صوبائی دارالحکومتوں میں 21 توپوں کی دی گئی سلامی۔ اسی کے ساتھ دنیا بھر سے اختتام کو پہنچی، دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔